اور ایک چھوٹا طبقہ جو ہے وہ اور ان سے پیسہ ریکور بھی نہیں کیا جاتا. بس وہ انہوں نے کر دیا جی، اپنا ڈکلیئر کر دیا اس کو اپنے آپ کو وہ بینک کرپٹ، اور اس کے بعد اب اللہ اللہ خیر صلاح. یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کا پیسہ ہے، اور یہ ملک اور قوم کی امانت ہے. اس کو صحیح ہاتھوں میں جانا چاہیے، غلط ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے. اور یہاں پہ پاکستان کے اندر غلط پریکٹسز بہت ہیں، مل ملا کے لونز دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ ہم نے اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی گورنمنٹ کو چلائیں گے، ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ ہوگی، لیکن یہ صرف ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ اسلام آباد کے نوانوں کے اندر نہیں ہوگی، یہ پورے ملک کے اندر ہوگی. پورے ملک کے اداروں کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا، پورے ملک کے اداروں کو بھی ایماندار ہونا پڑے گا. اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو پھر اوپر کی ٹرانسپیرنسی کا کیا فائدہ؟ ان کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑے گا. اگر نہیں ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو پھر اپنے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہیے. کہ نیب کا ایک لیٹر آپ کو میں دکھاتا ہوں، گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو G52 عطا ترک ایونیو اسلام آباد کا نمبر 3-5/COD/NAB-ہیڈ کوارٹر /2013/الیکشن 1 اپریل 2013 NA 68 کانسٹیٹوئنسی ہے، نیشنل اسمبلی. کینڈیڈیٹ ہے محمد نواز شریف، اور نیب نے اوپر لکھا ہے اٹ از سرٹیفائڈ دیٹ نو انفارمیشن اباؤٹ اینی کنوکشن اور پلی بارگین ایگزسٹ ود نیب against the candidate. It is certified that no information about any conviction or plea bargain exists with the NAB against the candidate. اور نیچے ریمارکس ذرا دیکھیں، اگر ان کو فوکس کر کے دکھائیں کہ ریفرنس نمبر 11/2001 of willful loan default case. Willful loan default case is pending with accountability court number 6. The High Court has granted the stay and quashment petition filed by the individual is still pending with the High Court. It is pending. اور یہی انہوں نے پروونشل اسمبلی کے لیے PP 247 جناب شہباز شریف کے لیے انہوں نے لکھا، ریمارکس میں لکھ دیا کہ willful loan default case is pending with accountability court. یعنی اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر میں نے کیس کر دیا اور 62 اور 63 کے تحت، اور آپ نے جا کے اس پہ یعنی کہہ دیا کہ یہ ابھی کیس سنا جائے، یہ غلط ہے، تو نیب یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک اب اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ شخص جو ہے یہ لڑ سکتا ہے الیکشن، یہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے. کتنے کیسز، ان کی کل مالیت کیا ہے جو ڈیفالٹ کیا میاں نواز شریف نے اور میاں شہباز شریف نے، یہ اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کی بات نہیں کر رہا. یہ 3.846 بلین روپیز، 3.8 بلین روپیز، جس میں نیشنل بینک آف پاکستان ہے، حبیب بینک آف پاکستان ہے، UBL ہے، MCB ہے، فرسٹ پنجاب مداربہ ہے، بینک آف پنجاب ہے، ZTBL ہے، پکک ہے، NIB، IDBP، ICP، اور ٹوٹل 3846.022. یعنی یہ شریف برادران کا لون ڈیفالٹ ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں willful لون ڈیفالٹ، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے ڈیفالٹ کیا. آج کرا سچ میں آپ کو میں وہ ایویڈنس دکھانے لگا ہوں جو irrefutable ایویڈنس ہوگا. irrefutable کیونکہ میرے پاس ہر بینک کے لیٹر موجود ہیں کہ یہ ہمارے ڈیفالٹر ہیں. نیشنل بینک آف پاکستان سے شروع ہوتے ہیں جی. یہ کوثر اقبال ملک کو لکھا گیا، ڈائریکٹر جنرل FCIW نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، خود نیب کو لکھا گیا ہی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ اتفاق گروپ جو ہے وہ ڈیفالٹر ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ پلیز obtain outstanding position of following creditor banks directly، جس میں زرعی ترقیاتی بینک ہے، بینک آف پنجاب ہے، اینڈ بلا بلا بلا. سلیم انصار ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ان کا ہے، یہ نیشنل بینک آف پاکستان کا. حبیب بینک لمیٹڈ کا آپ کو لیٹر دکھاتا ہوں، یہ بھی خاور حسین صاحب کو لکھا گیا، اور اس میں لکھا کہ لائبلٹی آؤٹ اسٹینڈنگ، پرنسپل مارک اپ چارج چوری اکاؤنٹ، وہ بھی سارا لکھا ہوا ہے. لیگل سٹیٹس اس کا لکھا ہوا ہے، COS لکھا ہوا ہے، 63/98 کیس ٹائٹل ہے، اور یہ اس میں اتفاق اور نیشنل بینک کا بھی لکھا ہوا ہے، اور اس میں سوٹ ڈیمیجز وغیرہ وہ سب لکھے ہوئے ہیں. حبیب بینک بھی گیا کھڈے لائن. اچھا جی، یہ تیسرا ایک اور ہے جی، UBL کا بھی لیٹر آ گیا جی میرے پاس، 343 ملین روپیز کا ڈیفالٹ.
343 मिलियन यूबीएल का डिफॉल्ट, आपकी स्क्रीन पे ये चला रहा हूं। फिर एमसीबी का लेटर देख ले जी, आज ही मियां मंशा साहब आ गए, मुबारक हो। 456 मिलियन का डिफॉल्ट मियां मंशा साहब का, वो पूरा कर दिया होगा, खैर उसे बहुत ज्यादा पूरा कर दिया पावर प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, ये बहरहाल, और वैसे एक बार बताऊं, जब ये लोन लिया था तो तब गालिबन ये मंशा साहब का बैंक नहीं था। अब फर्स्ट पंजाब मुदारबा, उसका लेटर मैं दिखा देता हूं, ये उनके लेटर हेड पे फर्स्ट पंजाब मुदारबा का, और ये भी खाबर हुसैन साहब को लिखा हुआ है। बैंक का फाइनेंशियल एक्सपर्ट, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, 202 मिलियन का। ये कैसा एक्सपर्ट है फाइनेंशियल। फिर बैंक ऑफ पंजाब का, जिसके ऊपर इतनी बातें की, जिसमें अभी तक हमेश खान को गैर कानूनी तौर पे कैद किया हुआ है और हमेश खान के साथ बहुत ज्यादतियां हो गई हैं, और कोई पता नहीं कर रहा कि उसके ऊपर क्यों इतने जुल्म हो रहे हैं। आज भी उसको इतने सालों के बाद, 4.5 सालों के बाद ये कहा जा रहा है कि तुम हमारी मर्जी की स्टेटमेंट दे दो, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। वो भी शेर आदमी है, उसने नहीं दी इनकी मर्जी की स्टेटमेंट। बैंक ऑफ पंजाब का डिफॉल्ट। ज़राई तरक्याती बैंक 59 मिलियन, ओ भाई किसी को तो छोड़ देना था। 59 मिलियन ये ज़राई तरक्याती बैंक। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन U/S 19 ऑफ NAO 1999, ये पूरी की पूरी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है। ये अच्छा एक मिनट ठहरे, ये हैरानी की बात है कि ज़राई तरक्याती बैंक जो है वो इत्तेफाक फाउंड्रीज को लोन दे रही है। ये भी चेक करना पड़ेगा हमारी टीम को कि ज़राई तरक्याती बैंक एक इंडस्ट्री को कैसे लोन दे रही है, अनलेस और अनटिल वो ज़राई इंडस्ट्री हो। फिर पिकेक आ गया जी, नेब यानी NIB, उसका भी 27 मिलियन है, ये भी गया खूह खाते में। उसके बाद क्या है जी, IDBP, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका भी 8.4 में है, वैसे इंडस्ट्रियल बैंक का सबसे कम है 8.4 मिलियन। लेकिन कमाल है मियां बरादरान के ऊपर कि उन्होंने ये सारे पैसे खा लिए और उसके बाद विलफुल लोन डिफॉल्ट किया। विलफुल लोन डिफॉल्ट, दोनों भाइयों ने, ये मैं नहीं कह रहा, ये नैब के सर्टिफिकेट्स कह रहे हैं। और शरीफ खानदान ने बैंकों के 3.25 अरब रुपए के कर्जे पर वाजिबुल अदा सूद माफ करा लिया। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ बैंकों से लिए गए कर्जे पर आयद 20 साल का सूद माफ कर लिया गया है। खानदान ने मजमूई तौर पर 3 अरब 11 करोड़ रुपए के ये कर्जे 8 बैंकों से 1982 से 1998 के दौरान लिए। इन बैंकों में NBP, HBL, MCB और UBL शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि सिर्फ नेशनल बैंक से लिए गए कर्जों की मालियत 1.5 अरब रुपए थी। शरीफ खानदान ने बैंकों को कर्जा अदा करने के बजाय 4 फैक्ट्रीज कर्जा वसूली के लिए बैंकों के हवाले करके उनके खिलाफ हुक्म इम्तनाई ले लिया। ज़राए के मुताबिक 16 साल से फैक्ट्रियों की फरोख्त पर हुक्म इम्तनाई इस साल फरवरी में खत्म हुआ। ताहम बैंकों की तरफ से फैक्ट्रियों की फरोख्त से पहले ही शरीफ फैमिली ने मफाहमत करके सिर्फ असल रकम अदा की और 16 साल में लगने वाला 6 अरब रुपए का सूद माफ करा लिया। पाकिस्तानियों को इलेक्शन कमीशन की बेमान की आपके कवर बताऊं, मैंने फोन किया इश्तियाक अहमद साहब को, जो सेक्रेटरी, मैं सर नवाज शरीफ साहब का 3 अरब रुपए का केस 15 साल से स्टे पे चल रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? उन्होंने कहा कलासा साहब जो बड़ा मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम वहां पे जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो कोर्ट किया उसके लाज ये कहते हैं, मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, उसको देखना पड़ेगा। वो ये कहते हैं किसी लोन डिफॉल्टर का केस अगर अदालत में भी है उसको भी इजाजत नहीं है कि आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है बैंक के साथ, आपने पैसे वापस नहीं किए, बारो नहीं किए। लेकिन ये मुझे खुद बताया उन्होंने इश्तियाक अहमद साहब ने कि हम सोच रहे हैं कि भारतीय जो ये कवानीन है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएं और जिनके केसेज ही मैंने कोर्ट्स में पड़े हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन लेना बंद कर दिया। ये वो लेवल है कि जब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब उनको 2-3 दफा फोन किया, अटेंड ही नहीं किया मेरा फोन। मैं जरा मुझे आप प्रोसीजर बताएं, लोन डिफॉल्टर है। इवन मैं 15 साल से कौन सी अदालत है दुनिया की, 15 साल से लोन केस चल रहे हैं, मियां साहब से कोई पूछने को तैयार नहीं। आज मैं देख रहा था किसी उस पे आए होते टेलीविजन चैनल पे, एक भी वहां पे हमारे सहाफी दोस्त बैठे थे, किसी ने नहीं पूछा मियां साहब आप 1998 में एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उठा के, खानदानी अपनी प्रॉपर्टी उठा के, जिसमें 10 साल के कजन के शेयर भी हैं, आपने बैंकों को कैसे दे दी और 15 साल से फैसला नहीं हो रहा? हम पूछने को भी तैयार नहीं है। मियां साहब अगर हमारे सामने आ भी जाए, हमारे अंदर इतनी जरूरत नहीं है, एहतराम इतना बढ़ गया मीडिया में कि कुछ सवाल पूछने को तैयार नहीं, गुस्ताखी करने को। मियां साहब आपने 3 अरब रुपया 9 बैंकों का लेके स्क्रैप उठा के उनके हवाले किया है। Nobody is ready to ask them। उनको भी क्लीन चिट मिल गई, सबको मिल गई है। देखिए इसका जवाब अगर कोई मांगेगा, अभी नहीं मिली, चैलेंज होंगे ना, पेपर चैलेंज हो यार। आप वो कहते हैं हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, वो 3 अरब वो ले गए और 9 बैंक मेरी बात सुनिए, आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं, 9 बैंक लड़ रहे हैं केस 15 साल से, और हमें कहते हैं आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।